안녕하십니까. 이민우입니다. 오늘은 아이히만 인 제루살렘 영어원서 강독의 세 번째 시간으로 이 책의 챕터 1 The House of Justice의 10번째 패러그래프를 읽게 되겠습니다. 함께 하시고 즐거운 시간이 되시기 바랍니다. 아이히만 인 제루살렘의 오늘 강의할 부분을 소개해 드리겠습니다. 오늘은 1장 The House of Justice의 10번째 패러그래프가 되겠는데 펭귄 클래식스 판으로는 10페이지 중간부터 시작되고 있고 인터넷 archive.org에 들어가면 PDF판을 다운로드 받을 수 있죠. 그 PDF판으로는 9페이지 하단에서 시작하고 있는 문단입니다. 문단의 시작은 If this had been the only justification for bringing Adolf Eichmann to the District Court of Jerusalem으로 시작되고 있고 끝나는 부분에서는 Unfortunately, religiously anchored dichotomy of Jews and Gentiles로 끝나고 있습니다. 강의 준비가 되시면 강의로 들어오시면 되겠습니다. 강의를 시작하겠습니다. If this had been the only justifications, 이 this는 바로 앞문단에서 벤구리온이 이 재판을 통해서 전 세계 비유대인들과 디아스포라 유대인들에게 주고자 했던 그 교훈들을 말하는 것입니다. 만약 그 교훈들이 The only justifications for bringing Adolf Eichmann to the District Court of Jerusalem, 아돌프 아이히만을 예루살렘 지방법원까지 데리고 와야 했던 정당한 이유의 전부였다고 한다면 The trial would have been a failure on most counts. 이 재판은 대체적으로 실패였다고 할 것이다. In some respects, 어떤 면에 있어서는 The lessons were superfluous. 그 교훈들은 남아도는 불필요한 것이었고 And in others, positively misleading. 어떤 면에 있어서는 분명히 잘못된 것이었다. Anti-Semitism has been discredited thanks to Hitler. 반유대주의는 히틀러 때문에 신용을 잃었는데 perhaps not forever, but certainly for the time being. 영구히 그럴지 어떨지는 잘 몰라도 but certainly for the time being. 당분간 그럴 것은 확실하다. And this is not because the Jews have become more popular all of a sudden. 그리고 그것은 유태인들이 all of a sudden 갑자기 become more popular. 인기가 좋아졌기 때문에 그런 것이 아니고 but because in Mr. Ben-Gurion's own words, 미스터 벤구리온이 스스로 말했듯이 most people have realized that in our day the gas chamber and the soap factory are what anti-Semitism may lead to. In our day, 오늘날에 있어서 anti-Semitism may lead to what anti-Semitism may lead to 반유대주의가 초래할 수 있는 것은 이끌 수 있는 것은 가스방과 비료공장이라는 사실을 have realized 잘 알게 됐기 때문이다. 이런 말인데 여기서 가스 챔버하고 소프 팩토리는 가스 챔버는 유태인들이 죽임을 당했던 그 가스방이고 소프 팩토리는 유태인들이 죽은 그 시체에서 짠 기름으로 비누를 만들었던 강제 수용소 내에 있던 그 공장을 말하는 거죠. 끔찍한 이야기입니다. 그래서 이걸 갖다가
처음부터 이렇게 다시 보면은 반유대주의는 히틀러 때문에 신용을 잃었는데 영국이 그럴지는 잘 몰라도 당분간 그럴 것은 확실하다. 그리고 그것은 유대인들이 갑자기 인기를 얻어서 그런 것이 아니고 벤구리온이 스스로 말했듯이 대부분의 사람들이 오늘날에서 엔타이세미티즘 반유대주의가 메일리투 초래할 수 있는 것은 가스방과 비농장이 될지도 모른다는 그런 사실을 have realized 잘 인식하게 되었기 때문이다. Equally superfluous was the lesson to the Jews in the diaspora. 디아스포라 유대인들에 대한 교훈 또한 불필요한 것이었다. Who? 이 who는 the Jews in the diaspora죠. 디아스포라 유대인들은 to be convinced of the world's hostility. 전 세계인들이 그들에게 적대적이라는 사실을 확신하는데 one third of the people 그들의 종족 3분의 1이 멸살된 perished 멸살된 the great catastrophe 끔찍한 재앙을 hardly needed 거의 필요하지 않았다 이렇게 되는데 전체적으로 이렇게 보면은 Equally superfluous was the lesson to the Jews in the diaspora, who hardly needed the great catastrophe in which one third of the people perished to be convinced of the world's hostility. 디아스포라 유대인들에 대한 교훈 또한 불필요한 것이었는데 전 세계 사람들이 그들에게 적대적이라는 사실을 확신하는데 자신들의 종족 3분의 1이 멸살된 이런 끔찍한 재앙이 무슨 필요가 있었겠는가 이렇게 챙기면 되겠죠. Not only has the conviction of the eternal and ubiquitous nature of the anti-Semitism been the most potent ideological fact in the Zionist movement since Dreyfus affair. Their conviction of the eternal and ubiquitous nature of anti-Semitism. 반유대주의가 eternal, 언제나, ubiquitous, 어디에나 있는 것이라는 their conviction, 그들의 확신은 이 their conviction이 이 has의 주어가 되죠. Not only has been the most potent ideological fact 이렇게 된 겁니다. 그들의 확신이 드레피스 사건 이래 시온주의 운동의 the most potent ideological fact 가장 강력한 이념적 요소였을 뿐만이 아니고 이 말이 되겠죠. It was also the cause of the otherwise inexplicable readiness. 그것은 또한 otherwise inexplicable readiness, 달리 설명이 불가능한 readiness 이런 말이 되겠는데 the otherwise, 여기서 otherwise는 their conviction, 이제 반유대주의가 언제 어디에나 있기 마련이라는 그 유대인들의 확신 외에는 달리 inexplicable, 설명이 불가능한 readiness 이런 말이 되겠습니다. readiness는 무엇에 기꺼이 응하거나 하려는 그런 준비태세, 마음가짐 이런 말이 되겠는데 어떤 readiness냐 하면은 the readiness of German Jewish community, 독일 유대인 공동체가 during the early stages of the regime, 여기서 the regime은 나치 정권이죠. 나치 정권 초기에 with the Nazi authorities, 나치 당국자들과 to negotiate, 기꺼이 협상에 응한, 달리 설명할 수 없는 그 원인이기도 하다
이런 말이 되겠습니다. 그러니까 유대인들에게 일어났던 홀로코스트를 생각하면 유대인들과 유대인 공동체와 나치 당국이 협상을 한다. 이런 건 도저히 있을 수 없는 그런 일인데 실제로 그런 일이 일어나고 있었다고요. 나치 정권 초기에. 왜 그런 일이 났을까? 그 원인을 설명하는데 유대인들이 반유대주의는 전 세계 어느 곳에 가거나 있기 마련이라는 그들의 확신이 바로 그거라 이거죠. 그 외에는 다시 설명이 불가능하다. 이런 말이 되겠습니다. 예, 처음부터 다시 한번 보죠. The eternal and ubiquitous nature of anti-Semitism. 반유대주의는 언제나 어느 곳에나 있기 마련이라는 그 유대인들의 확신은 드레피스 사건 이래 시오니즘 무브먼트, 시오니즘 운동의 가장 강력한 이념적 요소였을 뿐만이 아니고 독일 유대인 공동체가 나치 정권 초기에 나치 당국자들과 기꺼이 협상을 벌인 달리 설명이 불가능한 그런 원인이기도 하다. 이런 말이 되겠습니다. 이 드레피스 사건은 1894년 프랑스 유대인 장교 알프레드 드레피스가 뚜렷한 증거도 없이 유대인이라는 이유로 반역자로 낙인 찍혀 종신형에 처해진 사건이었습니다. 당시 가장 진보적 공화국이었던 프랑스에서조차도 유대인은 조건부 시민에 불과하다는 사실을 폭로한 이 사건은 헤르츠를 중심으로 한 유대 지식인들에게 큰 충격을 주어 이후 시오니즘 운동을 일으키는 결정적 촉매 역할을 하였습니다. Needless to say, these negotiations were separated by an obvious from the later collaboration of Judenreith. 이 문장에서 separated by an abyss 이라면은 도저히 건너뛸 수 없는 간극으로 양자가 벌어져 있다, 떨어져 있다 이런 말이 되겠고, 독일어 유덴레테는 유대는 유대인의 이런 말이고, 레테는 독일어 라트의 복수형으로서 라트는 카운슬, 영어의 카운슬 이런 말이죠. 여기에서는 유덴레테를 유대인 평의회로 부르겠습니다. 그래서 이 말은 이들 초기 협상과 후기 유대인 평의회의 협조 사이에는 도저히 건너뛸 수 없는 질적인 간극이 존재한다. 그것은 말할 필요가 없다. 질적인 단절이 존재한다는 것은 말할 필요가 없다. 이런 뜻이 되겠습니다. 이들 초기 협상과 후기의 later collaboration of the Judenreith, 후기의 유대인 평의회의 협조 사이에 어떤 차이가 있는지 자세히 한번 살펴보도록 하겠습니다. 여기 위덴레테는 독일어 라트의 복수형이죠. 라트는 영어로 카운슬인데 유덴레테를 여기서는 유대인 평의회로 부르겠습니다. 초기 협상과 유대인 평의회 간의 평의회의 관계의 차이는 초기 협상에서는 유대인 공동체와 나치 권력 간의 관계였는데, 유대인 평의회는 나치 행정기구로 편입된 강제적인 협력이었습니다. 그리고 그 시기는 1933년, 즉 나치가 집권을 한 그 해로부터 아직 전쟁이 일어나지 않았고, 따라서 나치의 유체인 절멸 정책이 아직 명확하지 않았던 그런 시기였고, 유대인 평의회는 점령제가 확대가 돼가지고 각 점령한 지역과 도시의 그 유대인 거주 지역을 개토로 만들고, 그 개토로부터 유대인들을 강제 수용소로 추방하라고, 강제 수용소에 수용된 유대인들을 갖다가 완전히 죽이 없애는 절멸이 체계화된 그런 단계였습니다. 그리고 그 주체는 초기 협상에서는 유대인 공동체 지도부, 또 시원주의 단체 등 자발적이고 비공식적인 유대인 단체가 그 주체였고, 유대인 평의회는 나치가 강제로 설정한 그 행정기구로서 그 구성원은 유대인이지만 권한의 근거는 나치였습니다. 그 기능을 보면은 초기 협상은 나치의 유대인 박해를 되도록 완화하고,
빼앗아가는 재산의 일부를 되도록이면 보존하려고 하고, 또 특히 팔레스타인 지역으로 이주허가를 지원하기 위한 구호활동과 이주 지원 조직 등의 활동을 하였고, 유대인 평야는 인구조사, 그러니까 유대인 거주지에 사는 유대인 인구들을 노인으로부터 간단하게 이렇게까지 샅샅이 조사를 해서 그것을 보고를 하고, 노동력을 배분하고 유대인의 재산을 나치가 몰수하는 것을 집행을 하고, 추방자 명단을 작성하고 경찰 기능까지 수행했던 게 바로 유대인 평이었습니다. 그래서 그 핵심적인 차이들은, 유대인 지도자들은 자기 공동체의 대표로서 스스로 인식하고 있었고, 이때까지만 해도 나치의 제안을 거절할 수 있었고 협상으로부터 철수도 가능한 그런 단계였는데, 유대인 평야에서는 나치 행정의 하부기관으로 협상이 아니라 명령을 집행해야 했었고, 그런 명령 집행을 거부를 하면 거의 즉각적인 처형이나 집단 보복을 초래했던 그런 게 유대인 평야였습니다. 그래서 아렌트는 초기 이 니고시에이션과 후기 콜래보레이션 사이에는 실질적으로 넘을 수 없는 단절이 존재한다, 이렇게 말하고 있죠. 즉 separated by an abyss. 이 양자 사이에는 질적으로 넘을 수 없는 단절이 존재한다, 이렇게 표현을 한 것입니다. No moral questions were involved yet. 도덕적인 문제는 아직 끼어들지 않았고, only a political decision whose realism was debatable. 이 on 앞에는 and it was가 생략된 것으로 생각하시면 좋습니다. 그것의 현실성만이 문제가 되는 하나의 정치적 결단이었다. Concrete help was better than abstract denunciations. 구체적인 도움이 추상적 비난보다는 낫다라고 thus the argument ran. 협상을 찬성하는 사람들은 주장하였다. It was realpolitik without Machiavellian overtones. 그것은 마키아벨리적 술수가 끼어들지 않은 realpolitik이었다. 여기서 이 realpolitik은 독일어에다가 이탈체로 강조를 해서 영어의 realpolitics와 다르다는 점을 분명히 하고 있죠. 영어의 realpolitics는 현실, 정치 현실이 그렇다는 관용적, 일상적 표현으로서 학문적인 무게가 전혀 없죠. 가령 That's not theory, that's realpolitics 이라고 말을 했으면 정치 현실이 그런 거야, 현실 정치에서는 그렇지 않아, 이런 정도의 뜻이 되겠죠. realpolitics와 달리 realpolitik는 19세기 독일에서 나온 이론적, 개념적 규범으로서 보통 현실 조건 아래서 원칙을 조정해가는 정치라고 이해됩니다. 현실 조건 아래에서 원칙을 조정해 간다는 점에서 권력 유지 또는 권력 쟁탈을 목표로 두고 그 목표 달성을 위한 수단과 방법을 찾는 것을 정치로 규정하는 마키아벨리즘이나 그 목표 달성이 현실 조건에 전혀 맞지 않는데도 이념을 고수하거나 실현해야 한다고 주장하는 이념 정치와 구분됩니다. 리얼폴리틱스의 정당화는 이 조건에서 이것만이 책임 있는 선택이다 가 되는데, 막스 베버는 리얼폴리틱을 책임의 윤리와 결을 같이 한다고 말을 합니다. 그러니까 결국 이 문장은 나치 초기 유대인들이 나치 당국과 협상에 임한 것은 당시 현실 조건에서 할 수 있는 최상의 선택이었다 하는 그런 뜻이 되겠습니다. And its dangers came to light years later. 그리고 그 위험성은 수년 후에 비로소 드러났다. At the outbreak of the war. 전쟁이 터지고 when did this daily contacts between the Jewish organizations and the Nazi bureaucracy. 유대인 단체와 나치 관료들 사이에 날마다 일어나는 이런 접촉이 made it so much easier for the Jewish functionaries to cross the abyss. 여기 이트는 to cross죠. Jewish functionaries, 유대인 간부들이 to cross the abyss,
그 도저히 넘을 수 없는 그 심연을 넘는 것을 made it so much easier. 더욱더 쉽게 만들었을 때. 예, 어떤 심연이냐면은 between helping Jews to escape and helping the Nazis to deport them. 유대인들이 탈출을 하도록 유대인을 돕는 일과 나치가 유대인을 추방하도록 나치를 돕는 일 사이에 가로놓인 그 심연, 이런 말이 되겠습니다. 그러면 이 문장을 전체적으로 한번 다시 보기로 하죠. 그리고 그 위험성은 수년 후 전쟁이 터져서 유대인 단체와 나치 관료들 간의 매일간의 접촉이 탈출을 하도록 유대인을 돕는 일과 그 유대인을 추방하도록 나치를 돕는 일 사이에 가로놓인 도저히 넘을 수 없는 그 심연을 넘는 게 더욱더 쉽게 되었을 때 비로소 드러났다. It was this conviction which produced the dangerous inability of the Jews to distinguish between friend and foe. To distinguish between friend and foe. 누가 친구이고 누가 적인지를 구별하지 못하는 the dangerous inability of Jews. 위험스러운 무능력을 만들어낸 것도 it was this conviction. 바로 이 확신이었다. And German Jews were not the only ones to underestimate their enemies because they somehow thought that all Gentiles were alike. That all Gentiles were alike. 모든 비유대인은 비슷할 것이라는 막연한 생각 때문에 they somehow thought, 막연한 생각 때문에 to estimate their enemies. 그들의 적을 얕잡아 본 것은 German Jews were not the only ones. 독일계 유대인만이 아니었다. If Prime Minister Ben-Gurion, to all practical purposes, the head of Jewish state, meant to strengthen this kind of Jewish consciousness, he was ill-advised. 모든 실제적인 의미에서 Jewish state, 유대인 국가의 수장이라고 할 수 있는 Prime Minister 벤구리온 수장이 meant to strengthen this kind of Jewish consciousness, 이런 종류의 유대인 의식을 강화하려고 의도했다면 he was ill-advised. 그는 잘못 생각한 것이다. 여기서 this kind of Jewish consciousness, 이런 종류의 유대인 의식이란 모든 비유대인은 비슷하다라는 그런 의식. 그러니까 유대인에게 비유대인은 본질적으로 동일한 타자이고 따라서 외부 세계는 근본적으로 적대적이다 하는 그런 의식을 말하는 것이죠. For a change in this mentality is actually one of the indispensable prerequisites for Israeli statehood. 여기서 for는 이 앞에 he was ill-advised에 대한 for죠. 그러니까 그가 왜 잘못 생각했냐 하면 이러한 사고방식의 변화가 이스라엘 국가 존립의 필수 불가결한 전제조건 중의 하나이기 때문이다. Which by definition has made of the Jews a people among peoples, a nation among nations, a state among states. 여기 which는 앞에 이스라엘 스테이트후드를 가리키는 거죠. 그러니까 이스라엘 국가 수립은 by definition, 그 정의상 has made of the Jews a people among peoples, 이스라엘 사람을, 이스라엘인들을 a people among peoples, 여러 인종들 중에 하나의 인종, a nation among nations, 여러 민족들 중에 하나의 민족, a state among states, 여러 국가들 중에 하나의 국가로 has made. has made는 현재 완료형이죠. 현재형이 아니고 이미 만들어 놨다 하는 겁니다. 여기서 by definition은 하나의 수사적 장식이 아니라 여기 has made부터 a state among state까지가
개념상 표현이다라고 못 박는 표현이라고 할 것입니다. 그러니까 유대인들이 a people among peoples, a nation among nations, a state among states가 선택적으로 그렇게 되는 것이 아니고 이스라엘 스테이트가 되는 순간 저절로 반드시 그렇게 되어버린다는 표현입니다. Depending now on a plurality. 이제 그러니까 여러 민족들 중 하나의 민족이고 여러 국가들 중 하나의 국가인 이스라엘 국가는 다원성에 근거하고 있는데 which는 plurality를 받는 거죠. 근데 그 다원성이란 no longer permits the old, age-old and unfortunately religiously anchored dichotomy of Jews and Gentiles. 이제 더 이상 오래되고 불행하게도 종교적으로까지 종교적 유대인과 비유대인이라는 이분법을 허용해 주지 않는다. 여기서부터 밑에까지 새로 보면은 He was ill-advised. He was ill-advised. 그는 잘못 판단한 것이다. 왜냐하면 이러한 사고방식의 변화가 이스라엘이 국가로 성립하기 위한 필수 전제조건 가운데 하나이기 때문이다. 이스라엘 국가 수립은 정의상 유대인을 여러 민족 가운데 하나의 민족으로 여러 국가 가운데 하나의 국가로 만들어 놓았기 때문이다. 이제 유대인은 다원성에 의존하는 존재가 되었으며 그 다원성은 오래되고 불행하게도 종교적으로까지 고착된 유대인과 비유대인이라는 이분법을 더 이상 허용해 주지 않는다. 여기서 unfortunately religiously anchored dichotomy 그래가지고 이분법이 종교적으로 고착이 돼서 불행하다, 유감이다 라는 이런 표현인데 종교적으로 고착이 되어서 유감이다 하는 그 이유는 이런 이분법이 사회 정치적으로 고착이 되었다 그러면은 시민권의 확대, 제도 개혁, 통합, 동아정책 등으로 그 이분법이 어느 정도는 완화가 되겠지만 종교적으로 고착이 되었다 그러면은 우리는 모두 법 앞에서 평등하다, 우리는 다 같은 시민이다 라는 이런 선언으로도 완전 해체가 되는 것이 어렵기 때문에 아렌트는 여기서 이런 종교적인 고착이 근대 정치의 조건에서는 치명적 약점이 되었다고 유감을 표명하는 것이라고 할 것입니다. 이 마지막 부분을 요약을 하면은 스테이트들은 한 국가가 국제 질서 안에서 다른 국가들과 동등한 지위로 등장하는 관계 개념으로서 국가는 혼자 성립하지 않고 a state among states 국가들 속에서만 성립하며 따라서 plurality 다원성에 반드시 근거하므로 거기에는 유대인 대 비유대인이라는 이분법은 더 이상 용납되지 않는다는 것이죠. 그럼에도 불구하고 벤구리온은 디아스포라적 생존 서사를 할 수 있는 유대인 대 비유대인이라는 낡은 유대인 의식을 국가적 차원에서 강화하고 있다고 아렌트는 비판하고 있는 것입니다. 팔레스타인 사람들을 내부의 비유대인이자 잠재적 외부의 적으로 다루고 주변국을 모두 적으로 돌리며 전쟁과 폭력이 일상이 된 오늘날의 이스라엘을 보면 이스라엘 사람들은 국가를 수립한 지 수십 년이 지난 지금까지도 타자들로 둘러싸인 순환의 민족이라는 디아스포라적 서사를 믿고 따르며 사는 것이 아닌가라는 의심을 지울 수가 없습니다. 이 시간 강의는 여기서 끝냅니다. 즐겁고 유익한 시간이 되었기를 바랍니다.